الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابن الحسن سيدنا الحسن والحسن وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم، ويحمينا بحماياتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه، إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس، ولكل نية صالحة، وإلى حضرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغ السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير، بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala kepujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mengucapkan alhamdulillah kita dikumpulkan di rumah Sahibul Bait ini pada kesempatan siang menjelang daripada sore hari ini. Insyaallah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan daripada satu riwayat ataupun manakib dari seorang yang mulia, yaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan berkat pembacaan manakib daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini Allah Subhanahu wa taala melapangkan daripada diri kita, mengabulkan segenap hajat kita, dan wabil khusus mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail wa khairu nisaiha Khadijah wal qail aidan laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatil mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi 'ashra sayyidil mursalin, khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yauma bi'atsati rasuli rabbil alamin. Amma ba'du. Bermula ini adalah sebagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin.
Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan yang dibawa oleh baginda Al-Amin habis laku dengan mendapatkan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau?" Dijawab oleh baginda, "Siapakah?" Kata beliau. Berkata Nafisah, "Dia adalah Khadijah." Dijawab pula oleh baginda, "Sesungguhnya," kata Rasul, "aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semuanya setuju. Maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia." Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham." Kemudian berkata Abu Talib, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang daripada Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, "Wahai Khadijah,
selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurnanya akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam sudah yakin terlebih dahulu, namun perkataan Sayyidah Khadijah itu selalu diingat dan disebut-sebut beliau. Oleh karena itu beliau radhiyallahu anha mendapatkan keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Allahumma anshurna fahatir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu yaitu adalah awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan radhiyallahu anha mendapatkan kemuliaan sebagai istrinya Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan membantu kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan beliau radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Tahirah, dan masyhur beliau dipanggil dengan sebutan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang bernama Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahlud darak, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, ya ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah agama Islam. Dan adalah keistimewaan beliau selalu menghibur, selalu menyenangkan hati baginda Rasul apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda Nabi menjalani rumah tangga. Tidak pernah Sayyidah Khadijah itu beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan beliau diberi pangkat oleh Allah afdal wa sayyidatu nisa'il alamin, dan istri yang paling utama daripada istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda Rasul dilahirkan daripada beliau, melainkan satu orang yang bernama Ibrahim adalah daripada Mariatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah. Yang pertama bernama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab,
yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummi Kalsum, yang keenam Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke negeri Madinah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha berkhidmah, menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhulwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan beliau mendapatkan ucapan dan kiriman salam daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapatkan kabar daripada Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada lu'lu ataupun mutiara pada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha sangat dicintai oleh Rasulullah, seperti sabda Nabi, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan beliau dan menghormati keluarga beliau dengan mengirimi hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosannya sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampunan kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan adalah Sayyidah Khadijah keistimewaannya pula senantiasa bersama-sama Rasulullah, baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan akan Rasulullah, dan tidak pernah meninggalkan daripada Rasulullah. Dan ketika baginda dihisar atau diasingkan atau dibaiqat oleh orang-orang kafir, maka beliau radhiyallahu anha selalu menemani akan Rasulullah, menghibur baginda Rasulullah, sekalipun umur sidin ketika itu lebih daripada 60 tahun. Karena cinta dan sayang pada baginda Rasulullah kurang lebih 3 tahun Rasulullah dan Sayyidah Khadijah dan kaum muslimin dihisar ataupun diasingkan. Baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka seyogyanya kita umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala kita mengingat kebesaran kemuliaan Sayyidah Khadijah yang telah membantu, yang telah membela serta menghibur akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama Islam di Mekah. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur padaku. Khadijah telah membenarkan diriku pada saat orang mendustakan diriku. Khadijah telah menolong diriku pada saat orang mengusir diriku. Khadijah telah melapangkan diriku pada saat orang menghalangiku. Khadijah telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Dan Khadijah adalah keistimewaan beliau radhiyallahu anha. Ketika beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil bahwa keistimewaan beliau radhiyallahu anha tidak dapat dihitung. Manakib beliau tidak dapat dibatasi karena beliau selalu dipuja dan dipuji oleh baginda Rasulullah, selalu diceritakan oleh baginda Rasulullah akan kebaikan-kebaikannya dan keistimewaannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انشر بعد رضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحيث تشرفت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها حسن من نختم ذلك بدعاء متوجهين إلى الله
rabbil alamin qasidin mukhlisin qailin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama mananta ala sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bitamami tasdiq wal iman bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan wa kama tafaddalta alaihi bi ta'dhimi hurmati wa hifdhi hadi wa dhimmati wa nusri hizbi wa da'wati wa mutaba'ati sabili wa sunnati wa ta'yidi kalimati wa hujjati wa tafaddal alaina bidzalika wa aktub lana min dzalika hadzal awfar wa nasib al akbar wa wafiqna li istimsaki bi sunnati wa luzumi millati hatta namut alaihi wa syurna fi zamrati wa tahta liwa'i waj'alna min rufaqa'i wa arina hawdha waskina bikasi wa anfa'na bi mahabbati wa tub alaina wa hafazna min jami'il bala wal balwa wal fitani ma dhahara minha wa ma badan waghfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shrah sudurana bima sharahta bihi sudura salihin min ibadik wa yassir umurana bima yassarta bihi umura salihin min ibadik wa saddid ya rabbana alsinatana bima saddadta bi alsinata salihin min ibadik wahdi qulubana wahdi qulubana bima hadaita bihi quluba salihin min ibadik bihaqi sayyidatina Khadijah sahibatil karamah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridho, minta halal ulun pian berataan. Mudah-mudahan berkat pembacaan manakib ini tadi kita semuanya berberkat, diampuni dosa-dosa kita. Adapun sedikit tambahan daripada manakib ini, kawa kita ambil kesimpulan diantaranya, nah kawa kita amalkan adalah Nabi Muhammad itu kan kawin dengan Siti Khadijah umurnya salawi 25. Bebiniannya Siti Khadijah itu umur 40. Berarti ada perbedaan usia antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu 15 tahun lebih tua biniannya. Nah berapa? 15 tahun lebih tua Siti Khadijah. Siti Khadijah 40, Nabi Muhammad 25. Dan Siti Khadijah ini atau Sayyidah Khadijah, orang Banjar kan mengenalnya Siti. Bahasa Arabnya itu pun Sayyidah. Gitu. Sidin Sayyidah Khadijah ini ketika dikawini Nabi Muhammad bukan seorang yang bujangan. Sidin pun seorang janda. Diriwayatkan Siti Khadijah ini 2 kali sudah kawin. Nah 2 kali sudah kawin, kemudian baisi anak. Baisi anak juga. Jadi Nabi Muhammad mengawini Sayyidah Khadijah umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40, dan Sayyidah Khadijah bapak-bapak dan ibu-ibu membawa anak. Dalam hal ini berarti kalau kita simpulkan, kada heran lagi kita kalau kebetulan terjadi pada diri kita, terjadi pada jiran tetangga kita atau saudara kita, lakiannya anum, biniannya tuha, muntung kita kada lamis lagi, kada bingung. Nang kedua, misalnya ada pulang nang kawin, nih lakiannya mana anum, biniannya tatuha, baanak kepulang, ranai aja kita. Kenapa? Orang tuh sekalinya yang kita lihat tuh tanpa sadar inya menapak tilasi perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun kita sambeti lakupina kita nang kana, nang rancak kita dengar rajin tuh kalau lah nang kawin nih orang, nang tumburnya kita. Misalnya biniannya tuha, lakiannya tak anom, maja kahakunan ja lakian nginto, seorang ja ganteng, seorang ja bungas, biniannya pang jepina sudah tuha pina. Oh, padahal nang kawin kan urang nang kawin, nang bacaraan urang, nang tumbur, nang kabakaran janggut saurang. Nah ini naudzubillah. Itu nang pertama. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang kedua nakawa kita tarik di manakib ini bahwasanya Abu Thalib paman Nabi tadi kan berucap ujar Sidin, anak saudaraku ini bernama Muhammad bin Abdullah, tidak ada bandingannya walaupun tidak kaya. Jadi Nabi Muhammad itu kada sugih kada, tetapi akhlaknya mulia, keturunannya mulia, telah meminang ia kepada Khadijah. Nah di sini kesimpulannya, apabila kita hendak mengawinkan anak kita, minta ridho dan minta halal, hendak mengawinkan keluarga kita atau kita hendak kawin, maka yang dipilih adalah bukan hartanya,
bukan hartanya. Maaf, begawi di mana, berapa gaji sebulannya, jangan marga itu. Kenapa? Karena harta itu sehari dua mau dikehendaki Allah sejam gen habis. Berapa banyak orang mengawini orang nang sugih karena tak unting kesugihannya, babaya semalaman isu kebakaran, habis hartanya. Menyesal aku jak kawin, jakanya tahu pacangan kebakaran, jak ada kawin akuhan. Jadi unting karena akhlaknya. Akhlak itu kekal abadi, senantiasa berhias pada jiwa hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah. Nangintu nang kada badudulakannya. Jadi susunannya kalau hendak mencarikan jodoh anak, nang pertama akhlak, artinya agamanya. Nang kedua hanyar keturunannya. Nang ketiga hanyar kabungasannya. Nah kabungasan ini relatif. Jangan sampai mengarasi selera seorang ke orang. Ini kata kawa, misalnya itu juga ada bungas selalu biniannya ujar kita, ujar nama ngawini, nama nikahi bungas. Hakunnya ikam jalawan gitu aja, hidungnya 2 buting aja belubang, matanya aja 2 misalnya nih, hakunnya ikam ada kawa kayak itu dibanding karena masing-masing memiliki pandangan. Jadi nang ketiga tadi kabungasan, nang keempat hanyar hartanya. Harta di sini ibu-ibu dan bapak ini muliakan Allah, sabatas kawa inyaman nafkahi. Nah kayak itu, maka insya Allah nyaman menunaikan hak anak. Nih om, apalagi na bebinian, si anak bebinian, orang badetang. Jangan sampai taunting hartanya rugi pian. Nah rugi, yang penting tadi agamanya. Jakanya kawat tuh komplit ke empatnya nih. Jakanya ada, ya udah huluannya kita. Kayak itu. Jadi nomor 4 adalah harta. Yang pertama tadi akhlak. Nah jadi ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, andai pian bisa anak babinian, ada orang badetang, maka ngintuh ingkutan pian akhlak tadi itu. Lawan keturunannya, arti keturunan itu apa? Keturunan sultan kah? Keturunan apa? Pangeran kah? Kada. Arti keturunan itu keturunan orang baik-baik kayak itu. Maka supaya tunai hak anak, minta reda ulun lah, al-akhir nih yang terakhir. Jangan orang badetangan maanggar na kaya bajualan. Nah itu jangan. Pian kada bajualan. Anak pian itu pacangan pian julung dengan seorang laki-laki, mun anak pian bebinian nih, pacangan menanggung dosa. Anak pian tuh pacang ditanggungakannya dosanya, maka pilih nang agamanya. Jangan sampai tadi tuh karena hartanya. Jadi caranya boleh lama anggar, boleh. Tapi jangan sampai ada istilah harga kada hendak. Bila kada hendak, bepadah kada hendak. Jangan harga kada hendak. Kemudian bila nyebat tawaran, pulang dihalusi bahasanya. Jangan sampai gara-gara kada jadi putus silaturahmi. Nang paling baik kayak apa? Sama pada sepakat. Karena pacangan mengadakan ibadah. Kan si anak tadi pacang beribadah, katanya bedanya jadi di nikahnya tuh, pacangan beribadahnya, maka orang yang memfasilitasi orang lain beribadah pahalanya sama ada. Gana juga pahala dapat. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahanlah kita kawa membaiki sedikit demi sedikit daripada hal ehwal keadaan kita. Jadi kada heran lagi lah, hanya anum kada heran lagi. Becirit banyak, paham lah becirit. Bisi anak biniannya banyak, lakiannya bujangan, kada heran juga. Nabi Muhammad sekalinya bisi anak tiri, ngarannya Hindun. Ngaran anak tiri Nabi Muhammad ya Hindun. Kada salah khilaf ulun lah. Meninggal dunia waktu perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi seorang sahabat Nabi, anak tiri Nabi nih, jadi sahabat Nabi juga Islam, meninggal waktu perang Jamal bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu Sayyidina Hindun meninggal dunia, kada ada seikung pun nang mahirawakan jenajahnya. Berataan orang ini sibuk lawan jenajah karena kebanyakan orang Islam yang meninggal dunia di perang itu. Lalu ada suara orang berteriak, "Duhai Hindun, putra Hindun, wahai anak tirinya Rasulullah." Ketika orang mendengar suara teriakan itu, seluruh manusia ketika itu umatnya Rasulullah yang ada di perang itu meninggalkan jenajah lain kecuali jenajah Hindun aja yang dikurubutinya lagi. Lalu dibawa penuh sesak manusia mengurumuni. Akhirnya kada kawa lagi jenajahnya dibawa, ujung-ujung jari nama antar saking banyaknya manusianya. Itu anak tiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bisawab, minta ridha minta halal dunia akhirat. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.